हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। बेटा अज का जिहड़ा अपना लैक्चर है वो समाज शास्त्र का है, शोलोजी का। ठीक है जी। अज आप कर जा रहे हैं दूसरा चैप्टर अपना समाज विग्यान का होर समाजिक विग्यानां नाल संबंध। भाव कि समाज विग्यान का बेटा दूसरे विग्यानां दे नाल की संबंध है, की रिश्ता है, उहदे बारे आपां गलबात करांगे अज। हाँ जी, शुरू करते हैं। आम तौर उत्ते विग्यानां नूं दो भागां विच वंडिया जांदा है। सारे विग्यान ने बेटा जिहड़े उन्हां नूं आपां किन्ने भागां दे विच वंड सकदे हां? दो भागां दे विच। पहला है प्राकृतिक विग्यान अते समाजिक विग्यान। प्राकृतिक विग्यान अते समाजिक विग्यान। प्राकृतिक विग्यान बेटा वो हुंदे ने जिहड़े प्रकृति ਦੀਆਂ घटनावां ਦਾ अध्ययन करते हैं, भाव कि प्रकृति के नाल जुड़े होंदे ने, कुदरत के नाल जुड़े होंदे ने। ते समाजिक विग्यान किहड़े हो गए बेटा जिहड़े अपने समाजिक घटनावां का अध्ययन करते हैं, भाव कि जिहड़े मनुख के नाल घटनावां वापरदियां ने उन्हां दे नाल संबंधित जिहड़े सारे विग्यान हो गए उन्हां नूं की कहांगे आपां? समाजिक विग्यान कहांगे। प्राकृतिक विग्यान वो हुंदे हन जिहड़े कि जीव विग्यान घटनावां ते कुदरती घटनावां नाल संबंधित हुंदे हन, जिवें रसायन विग्यान, भौतिक विग्यान, तारा विग्यान, पौधा विग्यान आदि। समाजिक विग्यान वो विग्यान हुंदे हन जिहड़े मनुखी समाज दीयां घटनावां, विधियां, प्रक्रियावां आदि नाल संबंधित हुंदे हन, जिवें राजनीतिक विग्यान, अर्थशास्त्र, मनोविग्यान, मानव विग्यान ते इतिहास आदि। हाँ जी, अगे है समाज शास्त्र अते होर समाजिक विग्यानां दे अध्ययन की इकाई मनुखी समाज हुंदा है। भाव कि बेटा समाज शास्त्र ते होर जिहड़े समाजिक विग्यान ने उन्हां दे अध्ययन की इकाई की है? मनुखी समाज हुंदा है। भाव कि मनुख दे नाल जुड़ियां होईयां जिहड़ी घटनावां ने उहदा अध्ययन किया जाता है, चाहे ये सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ दृष्टिकोण नाल अध्ययन करते हैं। भाव कि अपने अपने दृष्टिकोण तो यह समाज का जिहड़ा अध्ययन है बेटा वो करते हैं, चाहे ये सारे एक दूजे तो ਵੱਖ-ਵੱਖ होंदे हन पर यह गूढ़े रूप नाल एक दूजे नाल जुड़े होंदे हन। भाव कि देखण नूं तो चाहे बेटा एक दूसरे तो आपां नूं ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ दिखाई दे रहे हैं, पर फिर की अंदरूनी रूप दे विच एक दूसरे दे नाल ये जुड़े होंदे ने। हाँ जी, अगे है उदाहरण के तौर उत्ते मनुखी शरीर नूं लै सकते हाँ। जिवें बेटा मनुखी शरीर है, आपां उदाहरण के तौर पर मनुखी शरीर लिया, ये बेटा अपने ਵੱਖ-ਵੱਖ अंग ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ ठीक है ना, ये क्रियावां करते हैं अंग। जिवें अपने हत्थां दा काम की है, किसी चीज़ नूं चुकना, अखां दा काम की है, देखना, कानां दा काम है सुनना, ठीक है ना, पैरां दा काम की है, आपां नूं एक थां तो दूजी थां ते लैके जाना। पर जे इन्हां दे विचों कोई भी अंग अपना काम करना छड्ड देवे तो आपां नूं बहुत समस्या जिहड़ी उहदे नाल खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारी बॉडी उहदे नाल प्रभावित होंदी है। ठीक है ना, मान लो पैर ते सट वजी तो आपां की है अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते, जां कन्नां तो सुनाई नहीं दे रहा तो आपां की है किसी भी काम नूं ठीक ढंग नाल नहीं कर पावांगे, हत्थां तो चीज़ नहीं चुकी जा रही। कहने का मतलब बेटा हर एक अंग का अपना अपना की है महत्व है। इस तरह जिहड़े विग्यान ने वो भी अपनी बॉडी की तरह ने, अपने समाज के नाल जुड़े हुए हैं। सारे विग्यान की है आपो अपना काम है जिहड़ा एक दूसरे दे नाल जुड़ के करते हैं शरीर के अंगां की तरह। इस दे ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सिਆਂ विच ਵੱਖ-ਵੱਖ व्यवस्थावां हुंदियां हन ਜਿਹੜੀਆਂ अपना अपना ਵੱਖ-ਵੱਖ काम करदियां हन। इन्हां नूं देखण उत्ते इस तरह लगता है कि यह ਵੱਖ-ਵੱਖ हन, परंतु गौर नाल देखण ते यह लगता है कि जेकर ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्से एक दूजे नाल संबंधित ना होण तां यह सही तरीके नाल काम नहीं कर सकेगा। भाव कि जे यह शरीर के ਵੱਖ-ਵੱਖ जिहड़े हिस्से ने बेटा वो एक दूसरे के नाल अंतर संबंधित ना होण तां ओह की है ठीक तरह काम है जिहड़ा ओह नहीं कर सकदा। साडा समाज भी इसे तरह का है। भाव कि साडा समाज की जिहड़ी बनतर है बिल्कुल इसे प्रकार की है। सारे समाजिक विग्यान इस दे ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों का अध्ययन करते हैं। यह सारे समाजिक विग्यान एक दूजे नाल संबंधित भी हैं, ਵੱਖ भी हैं। संबंधित भी ने बेटा एक दूसरे के नाल ते ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ भी ने, अते एक दूजे उत्ते आधारित भी हैं। एक दूजे के नाल ये जुड़े भी हुए ने, एक दूसरे का आसरा भी बनते हैं। व्यक्ति का जीवन बहुत जटिल है। जिहड़ा व्यक्ति का जीवन है बेटा वो बहुत जटिल है, बहुत सारिया समस्यावां दे नाल भरपूर है। जेकर समाज विग्यान ने किसी समाज का अध्ययन करना हुंदा है तो उसनूं होर समाजिक विग्यानां जिवें राजनीति विग्यान, अर्थशास्त्र, मनोविग्यान आदि की मदद लैनी ही पैंदी है। भाव कि दूसरे विग्यानां का सहारा बेटा जिहड़ा वो लैना ही पैंदा है। जिवें अर्थशास्त्र चीज़ां ते पैसे के उत्पादन,
ਵੰਡ ਤੇ ਉਪਭੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਪਭੋਗ ਭਾਵ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਪੈਂਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਪੈਂਸਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਕਾਈਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਕਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਕਾਈਵਰ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆਲ ਹੈ। ਰਖਿਆਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸੰਬੰਧਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬੇਟਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਰਨਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਹਰਾ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ। ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਬੇਟਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ,
ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਬੰਧ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ? ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਵਿਕਾਸ, ਢੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਅਤੀਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਖੀਮ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਥ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਮੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਟੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿਉਂ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਧਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੂਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਵਰਣਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵਰਣਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੂਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਪੂਰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।